నమస్తే వెల్కమ్ టు BCN న్యూస్ నా పేరు మానస ముందుగా ముఖ్యాంశాలు లండన్ లో దిగ్గజ వ్యాపారవేత్తలతో మంత్రి నారా లోకేష్ సమావేశం ఆంధ్రప్రదేశ్ లో పెట్టుబడులే లక్ష్యంగా పారిశ్రామికవేత్తలతో కీలక చర్చలు మోదీ నాయకత్వాన్ని కొనియాడుతూ డిప్యూటీ సీఎం పవన్ ప్రత్యేక పోస్ట్ సామాన్యుడిగా ఎదిగి దేశానికి మార్గనిర్దేశం చేస్తున్నారని కితాబు రాష్ట్రంలో బీసీ కులాల మధ్య చిచ్చు రగిలించి రాజకీయంగా ప్రయోజనాలు పొందాలని కూటమి సర్కార్ ప్రయత్నిస్తోంది మాజీ మంత్రి చెల్లుబోయిన వేణుగోపాలకృష్ణ ఫైర్ తిరుమలలో శాస్త్రోక్తంగా కోయిలాల్వార్ తిరుమంజనం ఈ నెల 24 నుంచి శ్రీవారి సాలకట్ల బ్రహ్మోత్సవాలను పురస్కరించుకుని ఆలయం శుద్ధి ఆంధ్రప్రదేశ్ కు భారీ పెట్టుబడులను ఆకర్షించడమే లక్ష్యంగా మంత్రి నారా లోకేష్ తన ప్రయత్నాలను ముమ్మరం చేశారు. ప్రస్తుతం లండన్ లో పర్యటిస్తున్న ఆయన అక్కడ పలు దిగ్గజ కంపెనీల అధినేతలతో కీలక సమావేశంలో పాల్గొన్నారు. రాష్ట్రంలో పెట్టుబడులకు ఉన్న అవకాశాలను వారికి వివరించి ఏపీని యొక్క ఆకర్షణీయ గమ్యస్థానంగా ప్రమోట్ చేస్తున్నారు. ఈ పర్యటనలో భాగంగా లండన్ లో ఏర్పాటు చేసిన ఒక చర్చా కార్యక్రమంలో లోకేష్ పాల్గొన్నారు. ఈ సమావేశానికి హాజరైన కార్పొరేట్ సంస్థల నికర విలువ సుమారు $170 బిలియన్ ఉంటుందని ఆయన స్వయంగా వెల్లడించారు. లండన్ లోని సీనియర్ వ్యాపారవేత్తలతో జరిగిన ఈ భేటీ ఎంతో ఆనందాన్ని ఇచ్చిందని లోకేష్ పేర్కొన్నారు. Quickly before I jump into my background, I know Abhishek stole my thunder by making the presentation. 3 reasons why Andhra is able to deliver. One, we have a leadership with track record. Our chief minister requires no introduction. He's done it in the past with a combined state. He's doing it all over again with the new state. 2, speed of doing business. There's no state in India that's talking about it. Everyone's talking about ease of doing business. But let's understand it now. All of the companies here, the kind of investments that they're going to be making could be 10 million, ranging to about $1 billion or even more. A 6 months delay in your project throws your entire business plan. It completely goes out of whack. So we as a state understand the importance of speed of doing business. And I'll give you a few examples of how we got it done. ArcelorMittal, it's well known here. They are going to build one of India's largest steel plant in south of Visakhapatnam. And it all started with one Zoom call with Aditya Mittal. We did one Zoom call. He said he had 3 specific asks from the state. And all I said is, give me 12 hours. I need to confirm it with my chief minister. We got it confirmed and we got the project grounded. So this conversation started in June last year, 2024. Looks like June 24 is a good month, because the LG Electronics conversation also started in June 2024. We are going to break ground in November for a steel plant. We got it done. Same thing with a company who name cannot be disclosed by me officially. They're going to build one of India's largest data center in Visakhapatnam. It's going to be a 1 gigawatt data center. We started it from ground up. That conversation I think happened around August, where I drove them personally, showed them the land and got them excited about Visakhapatnam. To the domestic companies like TCS, with Chandra, I had this conversation, and TCS, because of the economic value that they add to the entire ecosystem and being IT, and you understand this better, we gave them land at 99 paise. We also coming after you now. Please, Abhishek, you have your first client ready now. So that's how we get things done, and that's what we mean in terms of speed of doing business. Please understand that it's not just talk, but we actually mean it. 50% of our legislatures are first-time MLAs. 17 out of the 25 ministers are first-timers. So we bring a lot of passion, hunger. I'm one of the most senior one. This is my second term in Mr. Naidu's cabinet. But we bring a lot of passion, and that brings to the third thing, which is we are a startup state. We are not a Fortune 500 state. We're not content. We are hungry. We're hungry for your business. And that's why in the last 15 months of this government, we've landed close to $120 billion investment. And please understand, we don't have an MOU with ArcelorMittal. We have not signed MOU. We are not in the business of signing MOU. We are in the business of grounding. That's our business, and we deliver on speed of doing business. So this is a little bit, I just wanted to sort of sum it up with what Abhishek shared. Andhra Pradesh is a peculiarly long state. We have the second longest coastline in India. And being a long state, it lends itself up for decentralized development. So what we have is cluster-based approach. And I believe that that's very important for ecosystems to not only survive but thrive. So we've built an automotive ecosystem, of course, anchored around Kia.
In the southern part, we have an entire ecosystem being built around drone. We have an ecosystem around renewable energy, solar, wind, pump storage projects. We have an ecosystem around electronics, semiconductors in that. And then we have an entire ecosystem around CBG, compressed biogas. The Quantum Valley, as Abhishek just shared, that's one. Aqua is another big thrust area for us as a state. Steel city, led by ArcelorMittal. We have a pharma city, medical devices city, a chemical city. So we are able to build all these ecosystems because I believe in the importance of vertical and horizontal integration. Now, what do I mean by it? Now let's take a mobile phone. The chassis of a mobile phone, the casing, the glass, the camera module, the lens, the battery, the touch screen. These are all again independent manufacturers who then Foxcons of the world bring together and make an iPhone, any other mobile device. What I see is missing is clusterization. And I believe in the power of 100-kilometer radius. We build the entire ecosystem and build it out with a lot of detailing. That's what we've succeeded in Andhra Pradesh. We've started on the journey. We're building it out. And that's our verticals. Now, horizontal is where education comes in, where skills come in, where testing facilities come in. So that's the only way by which we can ensure that these ecosystems thrive. And that's exactly what makes Andhra Pradesh different from the other states. నేడు ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ పుట్టినరోజు సందర్భంగా ఏపీ సీఎం నారా చంద్రబాబు, డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్ ప్రత్యేక శుభాకాంక్షలు తెలియజేశారు. ప్రధాని నాయకత్వ పటిమను, దేశానికి ఆయన చేస్తున్న సేవలను కొనియాడుతూ సోషల్ మీడియా వేదిక ఎక్స్ లో పోస్టులు చేశారు. డిప్యూటీ సీఎం జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ ప్రధాని మోదీకి జన్మదిన శుభాకాంక్షలు తెలుపుతూ ఒక సుదీర్ఘ సందేశాన్ని పోస్ట్ చేశారు. సామాన్య స్థాయి నుంచి అంచెలంచెలుగా ఎదిగి అచంచలమైన క్రమశిక్షణ, నిబద్ధతతో దేశానికి మార్గనిర్దేశం చేస్తున్న గొప్ప నాయకుడిగా మోదీని ఆయన అభివర్ణించారు. మోదీ దార్శనికత కేవలం పాలనకే పరిమితం కాదని, దేశ ప్రజల్లో ఆత్మవిశ్వాసం, గౌరవం, ఐక్యతను పెంపొందించి దేశ ఆత్మను మేల్కొల్పేలా ఉందని పవన్ కొనియాడారు. My earliest memory of Modi ji goes back to the times of 2001 Gujarat earth. We were in Hyderabad. We first heard his name because of the strong and decisive measures he took in handling that crisis as a BJP leader. At that time, we never knew that a dynamic leader was emerging and destined to shape India's future. Over the years, even though I had few interactions, they have always been warm and meaningful. I have even differed with him at times, but he always understood, always gave space for a dialogue. And that is the beauty of his democratic spirit. Beyond being our honorable Prime Minister, he is a true Karma Yogi, my leader, my inspiration. Under his guidance, Bharat is progressing with dignity, standing with renewed confidence and pride on this world stage. I firmly believe that by walking in his footsteps, the vision of a Vikasit Bharat 2047, a strong, self-reliant and globally respected, will surely be realized. One of the most endearing qualities of Modi ji is his sense of humor. In the Lok Sabha, he often lightens even the most tense debates with his spontaneous wit. His speeches are not only visionary but also filled with natural humor and warmth. Even when faced with trolls or negative feedback, he approaches it in a constructive, often witty manner, a remarkable lesson in leadership for all of us. I offer my respect, my gratitude, and my prayers for his long life and tireless service to the nation. Wishing our Honorable Prime Minister Modi ji a very, very happy birthday. రాష్ట్రంలో బీసీ కులాల మధ్య చిచ్చు రగిలించి రాజకీయంగా ప్రయోజనాలు పొందాలని కూటమి సర్కార్ ప్రయత్నిస్తోందని మాజీ మంత్రి చెల్లుబోయిన వేణుగోపాల్ కృష్ణ మండిపడ్డారు. తాడేపల్లి వైసీపీ కేంద్ర కార్యాలయంలో ఆయన మీడియాతో మాట్లాడుతూ ఐక్యంగా ఉండే గీత కులాల మధ్య అశాంతిని రగిలించేందుకు జీవో 16ను అమలు చేస్తానంటూ మంత్రి వాసంశెట్టి సుభాష్ విద్వేషాలు రగిలించేలా వ్యవహరించారని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. శెట్టి బలిజ సామాజిక వర్గం నుంచి పెద్ద ఎత్తున వ్యతిరేకత రావడంతో దానిని డైవర్ట్ చేసేందుకు వైసీపీ గతంలో జారీ చేసిన మెమోపై మాట్లాడిన విషయం వాస్తవం కాదా అని ప్రశ్నించారు. తాము చేసిన తప్పును సరిచేసుకునేందుకు తాజాగా జీవో నంబర్ 6ను జారీ చేయడం నిజం కాదా అని నిలదీశారు. తూర్పు పశ్చిమ గోదావరి అలాగే విశాఖపట్నం కృష్ణా జిల్లాలో పార్ట్ ఆఫ్ కృష్ణా జిల్లాలో మిగతా ప్రాంతాల్లో గౌడులు ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఈ విధంగా ఈ సామాజిక వర్గాలు ఉన్నాయి. ఈ సామాజిక వర్గాల జీవన ప్రమాణాలు పెంచడానికి లేదా ఈ సామాజిక వర్గాలకి రాజకీయ అవసరాలను తీర్చుకోవాలనుకున్నప్పుడు ఐక్యతను చాటడానికి ఈ జీవోని ఇష్యూ చేయడం జరిగింది. ఇష్యూ అయిన సందర్భంలోనే అమలాపురం ప్రాంతానికి చెందిన కొందరు ఈ జీవోలో ఏముంది 97లో ఇచ్చినటువంటి జీవోఎంఎస్ నెంబర్ 16
డేటెడ్ 19/6/97లో వారు ప్రతిపాదించింది జిఓఎంఎస్ నెంబర్ 1793 ఎడ్యుకేషన్ యాక్ట్లో 23/9/70లో ఇచ్చినటువంటి జీవోలో ఏదైతే ఈ కులాలు ఉన్నాయో గౌడ, ఈడిగ, గౌడ, గామళ్ళ, కలికెలి, గాండ్ల, సెట్టిబలిజ ఆఫ్ విశాఖపట్నం, ఈస్ట్ గోదావరి, వెస్ట్ గోదావరి అండ్ కృష్ణా అండ్ శ్రీశైన సిడిగా, ఇది ఈ జీవోలో ఉన్నటువంటి అంశం. కానీ సెట్టిబల్జీలు అక్కడ ఏం చేశారు? అమలాపురం ప్రాంతంలో ఉన్న సెట్టిబల్జీలు కోర్టుకు వెళ్ళారు. సెట్టిబల్జీగానే మా కులానికి పేరుండాలి తప్ప మా పెద్దలు స్వర్గీయ దొమ్మేటి వెంకటరెడ్డి గారు ఆ నామకరణాన్ని ప్రతిపాదించారు, ఆ పేరు ఉండాలనేటువంటి ఉద్దేశంతో. ఇవాళ సర్దార్ గౌతు లచ్చన్న ఒక సామాజిక కార్యకర్త, సామాజిక నాయకుడు, సర్దార్ బిరుదాంకితుడు ఒక గొప్ప ఆశయంతో ఒక కార్యక్రమాన్ని చేపట్టాడు. సరే, అది అమలు జరగలేదు. మీరు పదే పదే వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ చీకటి జీవో ఇచ్చిందంటారు. సుమారు 27 సంవత్సరాలు అమలు కానటువంటి జీవోనేమంటారు. 27 సంవత్సరాలుగా అమలు కానటువంటి జీవోని ఎవరిచ్చారు? తెలుగుదేశం పార్టీ ఇచ్చింది. అమలు కాని జీవోని చీకటి జీవో అంటారా, వెలుగుతురు జీవో అంటారా? ఈ జీవో వల్ల ఎవరు ప్రకాశవంతుడయ్యాడు? మీరు తీసుకునే నిర్ణయం వల్ల ఇవాళ హైదరాబాద్ వెళ్తారు, హైదరాబాద్లో ఏదో తోచినటువంటి స్టేట్మెంట్లు ఇచ్చేయటం, తోచినటువంటి మాటలు మాట్లాడేయటం. ఇక్కడ పర్సనల్ డిబేట్ పెట్టుకుంటే చాలా మాట్లాడవచ్చు. నా మీద ఆరోపణలు చేశారు. నేను అడుగుతున్నా ఇదే కేబినెట్ మంత్రి గారిని, నేను వైవి సుబ్బారెడ్డి గారి కాళ్ళకి దండం పెట్టానని, మంత్రి అయిన తర్వాత నువ్వు ఎంతమంది కాళ్ళకి దండం పెట్టావో, మంత్రి అయిన తర్వాత ఎంతమంది కాళ్ళకి దండం పెట్టావో, మంత్రికి ముందు ఎంతమంది కాళ్ళకి దండం పెట్టావో మనందరం డిబేట్ పెట్టుకుందాం. గొట్టం పెట్టారని ఏదో మైక్ ఉందని మాట్లాడేయడం కాదు, డిబేట్ పెడదాం. ఎవరెవరికి దండం పెట్టారు, ఎవరెవరు ఏమి చేస్తున్నారు, మీ కథ ఏంటి, సమావేశాలు ఏంటి అన్నీ మనం మాట్లాడవచ్చు. మీరు ఎంతమందికి దండాలు పెట్టి ఈ స్థితికి వచ్చారు, వచ్చిన తర్వాత మీరు చేస్తున్నది ఏమిటి చూసినట్లయితే మీ కాలేజీల్లో వ్యవహారాలు ఉన్నాయి, మీ మీద వచ్చిన అనేక ఆరోపణలు ఉన్నాయి. ఈ ఆరోపణలకు సంబంధించిన అన్ని అంశాలను కూడా మాట్లాడుకుందాం. తాడేపల్లిగూడెం నియోజకవర్గంలో తెలుగుదేశం పార్టీ బలోపేతం కోసం అహర్నిశలు కృషి చేస్తున్న వ్యక్తి వలవల బాబ్జీ అని రాజ్యసభ సభ్యులు బాకా సత్యనారాయణ అన్నారు. భవన నిర్మాణ కార్మిక సంక్షేమ మండలి చైర్మన్ వలవల బాబ్జీ ఆహ్వానం మేరకు పట్టణ టీడీపీ కార్యాలయంలో ఆయన మర్యాదపూర్వకంగా బాబ్జీని కలిశారు. ఈ సందర్భంగా బాకా సత్యనారాయణకు టీడీపీ, బీజేపీ నాయకులు ఘనంగా స్వాగతం పలికారు. ఈ సందర్భంగా బాకా సత్యనారాయణ మాట్లాడుతూ బీజేపీలో సాధారణ కార్యకర్త నుండి ఈ రోజు ఈ స్థాయికి రావడం జరిగిందని తెలియజేశారు. తనకు ఈ అవకాశం రావడానికి కృషి చేసిన ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు, ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్లకు రుణపడి ఉంటానని తెలియజేశారు. మీ అందరికీ కూడా తెలుసు, 2024 ఎన్నికల్లో వైఎస్ఆర్సీపీ ప్రభుత్వం యొక్క విధానాల వల్ల ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో జరిగినటువంటి నష్టాన్ని అతి ఎక్కువ ప్రజానికం అంతా కూడా గమనించిన తర్వాత జనసేన, తెలుగుదేశం, బీజేపీ కూటమిగా ఏర్పడి ఎన్నికల్లో మనం పోటీ చేయడం జరిగింది. కూటమి ఏర్పడింది సంతోషమే, కానీ కూటమి ఏర్పడటానికి అనేక మంది వ్యక్తులు అంటే వలవల బాబ్జీ గారు లాంటి వాడు కూడా త్యాగానికి సిద్ధపడితే తప్ప ఇక్కడ ఆశించినటువంటి ఫలితాలు రాలేదని మిత్రత్వ ధర్మాన్ని పాటిస్తూ సీటును పక్కవారికి కేటాయించిన త్రికరణ శుద్ధిగా పనిచేసి గెలిపించి ఆ యొక్క గెలుపుని ఆంధ్ర రాష్ట్ర అభివృద్ధి ముఖ చిత్రాన్ని మార్చే విధంగా ప్రయత్నం చేసినటువంటి అనేక మంది వ్యక్తులు, వారందరికీ కూడా ఈ వేదిక ద్వారా మనపూర్వకంగా ఎవరికి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తాం. ఇందులో ప్రధానంగా ప్రస్తావించిన వ్యక్తి పవన్ కళ్యాణ్ గారు. భారతీయ జనతా పార్టీకి, తెలుగుదేశానికి మధ్యన ఉన్నటువంటి వైరుధ్యాన్ని గణనీయంగా తగ్గించి తిరిగి ఒక కూటమిగా ఏర్పాటు చేసి ఈ యొక్క రాష్ట్రంలో ఒక డబుల్ ఇంజిన్ సర్కార్ ఏర్పాటు చేయడానికి వారు చేసినటువంటి కృషి, ఇవన్నీ కూడా మనం ఒకసారి గుర్తు చేసుకోవాల్సినటువంటి పరిస్థితి. మరి ఇన్ని మడమ తిప్పని వ్యక్తి అధికారం రాగానే 3 రాజధానుల గురించి మాట్లాడారు అంటే ఇంతకంటే పచ్చి అవకాశవాదం ప్రత్యక్షంగా ఉంటుందా ఎక్కడైనా దేశ రాజకీయాల్లో? ఇప్పుడు కాసేపు ప్రకటనలు.